السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز برابر نا؟ جی جی شیخ۔ شیخ، ریکارڈنگ اسٹارٹ ہے؟ اسٹارٹ۔ جی ریکارڈنگ اسٹارٹ ہے نا؟ جی اسٹارٹ تو دیکھ رہی ہے، ریکارڈنگ لکھ کے آ رہا ہے اوپر۔ ہاں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں زمین کے متعلق قرآن میں کیا گفتگو ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آیتیں ہم پڑھے اس سے پہلے، آیت نمبر 15 خاص طور پر، اس لیے آج تفسیر ابن کثیر سامنے رکھا ہوں، جس میں کئی آیتوں کا گروپ ہے۔ یہ جو آیت ہم پڑھے تھے، یہاں پر آپ کو سما کے متعلق یا سماوات کے متعلق، یا کہنے اردو میں آسمان سے متعلق کچھ چیزیں بتائی گئی۔ آیت نمبر 15 پر الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اس آیت پر کچھ چیزیں بتائی گئی تھی آسمان سے متعلق، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 17 سے تسلسل چل رہا ہے کس کا؟ زمین کا۔ بیچ میں آیت نمبر 16 میں سورج اور چاند سے متعلق گفتگو تھی جو اوپر کی مخلوق ہے۔ تو ایک مرتبہ آج جو ہم کو پڑھنا ہے آیت، بہتر ہے واللہ انبتکم سے پڑھیں، تاکہ مفہوم وہ پورا ایک ساتھ گفتگو ہو اور سمجھ میں آئے۔ یہ آیتیں جو ہیں واللہ انبتکم سے، ان کا تعلق زمین سے متعلق ہے، یا یہ آیتیں زمین سے متعلق گفتگو کر رہی ہیں، اسی لیے آج کے درس میں زمین سے متعلق گفتگو کی جائے گا۔ تو کوئی پڑھیں گے یہاں سے واللہ انبتکم سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ہاں، انبتکم من الارض نباتا نعم، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا ہاں، واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ بس ماشاء اللہ۔ دیکھیے یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں کس مخلوق کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے؟ الارض کے متعلق، ارض یعنی زمین۔ تفصیلی دو درس آج اس پر ہم گفتگو کر چکے، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، کہ زمین سے ہماری خلقت ہوئی، زمین ہی ہماری تخلیق کا، پیدائش کا اصل مادہ، پھر زمین میں ہم دفن کیے جائیں گے، پھر زمین سے قیامت کے دن نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر زمین پر ہی ہم کو رہنا سہنا ہے، زمین پر ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو ہماری بود و باش، خوردنوش، چلت پھرت، سفر، یہ سب ہمارا کہاں پر ہو رہا ہے؟ زمین پر ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس آیت میں گفتگو ہوئی۔ تو آج کے درس میں کیا ہے؟ اور جو چیزیں، جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں زمین سے متعلق، اس پر گفتگو، سمجھ رہے ہیں نا؟ موضوع کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ چند آیتیں دیکھو، واللہ انبتکم والی آیت، ثم یعیدکم آیت نمبر 2، پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 واللہ جعل لکم لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ یہ چار آیتیں جو کس کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں؟ زمین کے بارے میں، زمین کے بارے ارض کے میں، اس لیے بارے میں۔ ہاں ارض کے بارے میں۔ تو زمین کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی، جس طرح سما کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ پہلا اہم نقطہ، زمین مخلوق ہے۔ کیا بتایا گیا؟ پہلا فائدہ ہے، پہلا نقطہ، زمین ایک زمین مخلوق۔ مخلوق ہے، مخلوق کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں مخلوق ہے؟ پیدا اس کا کی گئی۔ خالق اللہ۔ پیدا کی گئی۔ جس طرح ہم مخلوق، وہ بھی ایک مخلوق ہے،
اس کی حجامت، اس کی جسامت، اس کا فائدہ الگ طرح کا ہے، لیکن مخلوق ہے۔ مخلوق کہہ کر اس نقطے کی جانب بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہ مخلوق کا اپوزٹ کیا ہے؟ خالق نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا کیوں مخلوق سے شروع کی جا رہا ہے، یا اس نقطے کو کیوں اجاگر کیا جا رہا ہے؟ عموماً ہوتا کیا ہے، انسان یا جن لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہے، کمزور ہے، وہ ہر جس بڑی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سر جھکا دیتے ہیں، اس کو اپنا معبود ماننے لگتے ہیں۔ تو یہ نقطہ شاید سما میں بھی، آسمان میں بھی بتایا گیا ہوگا۔ تو زمین مخلوق ہے، خالق نہیں۔ جب وہ خالق نہیں ہے تو زمین عبادت کے لائق ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اس لیے وہ نقطہ آپ کو بتایا گیا تھا، بار بار شاید اکثر درس میں وہ بات آتی ہے کہ جو خالق ہے وہی معبود ہے۔ یہ نقطہ تو سمجھے، تقریباً آپ سمجھ چکے ہوں گے درس میں۔ اگر درس، پورے درس کا اگر آپ یہ ایک خلاصہ یاد کریں تو بھی بہت بڑے فائدے کی ہے۔ جو خالق ہے وہی معبود ہے۔ زمین خالق ہے؟ نہیں، مخلوق نہیں، ہے۔ زمین مخلوق ہے۔ جب زمین مخلوق ہے تو زمین معبود نہیں ہو سکتی۔ ایک مخلوق اپنے جیسے دوسرے مخلوق کی کیسی عبادت کر سکتا ہے؟ ہم سب مخلوق ہیں، ہم دوسرے مخلوق کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ یہ اسی طرح ایک فقیر دوسرے فقیر سے کیسے کچھ مانگ سکتا ہے؟ فقیر کو مانگنا ہے تو غنی کے پاس جائے گا، مالدار کے پاس جائے گا۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے۔ باقی زمین مخلوق ہے، اس کی دلیل ابھی نہیں بتائی جا رہی، آگے جو آیتیں آئیں گی وہاں پر آپ کو دلیل واضح ہو جائے گی، اشارہ کیا جائے گا، دیکھیے دلیل ہے۔ اگلا فائدہ زمین سے متعلق، زمین سات ہیں۔ آسمان کے متعلق بھی یہ فائدہ بتایا گیا تھا جی شیخ۔ کہ آسمان سات ہیں، واضح طور پر متعدد آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زمین سے متعلق کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ زمین سات ہے، یعنی سبع ارضین کا لفظ قرآن کی آیتوں میں نہیں۔ واضح صراحتاً نصاً کی بات میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی آیت نہیں قرآن میں، سبع ارضین کی کوئی آیت نہیں۔ ایک آیت سورہ طلاق کی آخری آیت جس میں مثلیت کا تذکرہ ہے، اسے استدلال ہے۔ کس چیز کا استدلال؟ کی زمین ساتھ ہے، اس آیت پر آتے ہیں۔ یہ سورہ طلاق کی آخری آیت پڑھیے شاید، جی۔ ہاں اتنا ہی پڑھنا جتنا دائرہ بنایا گیا، ہاں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن مثلہن، شاید مثلهن۔ جب سما پر، آسمان پر گفتگو کر رہے ہوں گے تو اس آیت پر بھی ممکن ہے ضرور آئے ہوں، کیونکہ ہاں متعدد جی فوائد اس آج۔ آیت سے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آج اس آیت میں ہم کو سما، آسمان کو نہیں سمجھنا، ارض کو سمجھنا ہے۔ مفہوم کیا ہے آیت کا؟ اللہ نے سات آسمان کو پیدا کیا اور زمین بھی مثلہن، یہ اصل میں محل شاہد ہے۔ مثلہن کیا معنی مثلہن کا؟ اس کے مثل۔ جب کہا سبع سماوات، سات آسمان، اور زمین بھی اسی کے مثل، یہی لفظ کا مطلب ہے، یہی مفہوم ہے، یہی ترجمہ ہے۔ سات آسمان پیدا کیا اور زمین بھی اسی کے مثل، کیا مطلب اسی کے مثل؟ آسمان کی طرح۔ جس طرح سات آسمان ہے اسی طرح زمین بھی سات ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا سبع سماوات، پھر کہا مثلہن، تو مثلیت عدد میں بھی ہے، نمبر میں بھی ہے۔ واضح ہے نقطہ؟ تین سورہ طلاق کی آخری آیت سب سے زیادہ واضح قرآن کی آیتوں میں، جو اس بات کی جانب وضاحت کرتی ہے، صراحت کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ زمین ساتھ ہے۔ واضح؟ کسی کو کچھ سوال ہو سکتا ہے، اس لیے حدیث میں اس کی صراحتاً نصاً لفظاً دلیل ہے کہ ساتھ ہیں، زمین ساتھ ہیں۔ آیت کے بعد حدیث پر ہم آتے ہیں، اور بخاری کی حدیث اور امام بخاری نے اس پر یہی باب بھی باندھا ہے کہ زمین ساتھ ہے، آتے ہیں بخاری کی حدیث پر ابھی۔ آیت سے ہم کو کیا چیز سمجھ میں آئی؟ سورہ طلاق کی آیت جو آپ کے سامنے آئی، سورہ طلاق کی آخری آیت تھی، سات آسمانوں کی طرح سات زمین بھی ہاں، اس جس طرح جیسی۔ اللہ نے سات آسمان بنایا اسی طرح کا وہ من الارض مثلہن، تو مثلیت عدد میں بھی کسی کو کچھ شبہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ حدیث ابھی آپ کو بتائی جا رہی، جو ایک دم واضح دلیل ہے کہ
زمین بھی 7۔ حدیث پڑھنے سے پہلے امام بخاری کی جو تبویب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا باب باندھا ہے؟ دیکھیے کون سی کتاب ہمارے سامنے؟ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3195، 3195۔ امام بخاری نے باب کیا باندھا اس حدیث پر؟ باب ما جاء فی سبع اراضین۔ کیا مطلب باب کا؟ دروازہ۔ 7 اس بات زمینوں کے کا بارے بیان میں یا جو اس بات کا باب کی زمین 7 ہیں، 7 زمینوں کا باب یا 7 زمینوں کا بیان، 7 زمینوں سے متعلق باب، یہ مفہوم ہے نا؟ آتے ہیں ابھی حدیث۔ حدیث آپ کو مکمل پڑھنی ہے، بہت مختصر۔ امام بخاری نے اس کو نیچے اور کتاب المظالم میں بھی ذکر کیا، بدء الخلق کے ساتھ ساتھ مسلم میں بھی ہے، یعنی حدیث متفق علیہ، صحیحین کی روایت ہے۔ پڑھی حدیث پڑھی، من ظلم، من ظلم قید شبرین تو کیا توف 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 توقہ اچھا توقہ توفقہ من 7 أراضين۔ ہاں، یہ دیکھیے روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الخلق میں ذکر کی، اور باب ما جاء فی سبع اراضین، اور اسی لیے اس حدیث کو میں نیچے 2453 میں بھی یہ حدیث ہے یہاں پر، لیکن اس کو میں نے اس لیے نہیں لیا ہے، حدیث وہی ہے لیکن امام بخاری نے 2 جگہ پر ذکر کیا۔ یہاں امام بخاری کی تبویب کی جانب بھی اشارہ مقصود ہے۔ اس حدیث پر امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے؟ باب ما جاء فی سبع اراضین۔ کیا حدیث پر آتے ہیں؟ من ظلم قید شبر، شبر کا مطلب ایک بالش، 2 انگلیوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، انگوٹھے ایک ہی انگلی اور دوسری طرف کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، ان دونوں انگلیوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس کو بولتے ہیں بالش، شبر۔ ایک بالش کے برابر زمین بھی کسی نے ظلمن لی تو وقہ، اس کو توپ پہنایا جائے گا 7 اراضین، 7 زمینوں کا۔ یہاں پر حدیث کے کس لفظ سے یہ چیز سمجھی جا رہی ہے یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ زمین 7 ہے؟ ہاں بتائیں۔ من 7 أراضين۔ سب اراضین، یہ جو لفظ سب اراضین، اسی لیے امام بخاری نے کیا باب باندھا؟ 7 أراضين۔ باب ما جاء فی سب اراضین۔ امام بخاری کی تبویب اور حدیث میں مناسبت سمجھ میں آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو کہا باب ما جاء فی سب اراضین، اس کا اعلان اسی لفظ سے، سب اراضین، ایک بالشت کے برابر زمین ظلمن لی، ناجائز لی، کسی کے زمین پر غاصبانہ قبضہ کیا، جو اس کی نہیں تھی اس نے اپنے ذمے کر لی، اس پر اپنا قبضہ کر لیا، کیا سزا بتائی گئی؟ 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ واضح ہوا کہ زمین 7 ہے۔ جی۔ اچھا، جو حدیث ہمارے سامنے ہے، باب ما جاء فی سبع اراضین، کتاب بدء الخلق میں، دوسری حدیث جو دوسرے مقام پر امام بخاری نے ذکر کی، وہاں پر تھوڑا اضافہ ہے، تھوڑا سا اضافہ ہے۔ اگر آپ وہ حدیث یاد کریں تو اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر من ظلم قید شبرین، یہاں قید شبرین من الارض کا اضافہ ہے۔ دوسری جگہ جو حدیث نمبر 2453 پر ہے کتاب المظالم میں، وہاں قید شبرین کے بعد من الارض کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے؟ باقی وہی تو یہ اس لفظ میں یا اس روایت میں یا اس سند میں 2453 کتاب المظالم میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، وہاں من الارض کا اضافہ شبرین کے بعد، یعنی من ظلم قید شبر من الارض توقہ من 7 اراضین، توقہ من 7 اراضین، اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ واضح ہے؟ تو یہ روایت، اس روایت میں تھوڑا اور اضافہ ہے۔ مسلم میں ایک نہیں ہے، مسند احمد کی روایت میں ایک اور چیز ہے، ایک اور اضافہ مسند احمد کی روایت میں، وہ کیا ہے؟ یوم القیامہ، توقہ یوم القیامہ۔ تو بخاری کی دوسری روایت میں من الارض بھی تھا، یہ اوپر گزرا، لیکن توقہ جو اس کو توق پہنایا جائے گا، وہ کس دن توق پہنایا جائے گا؟ مسند احمد کی روایت کیا بتا رہی ہے؟ یوم یوم القیامہ۔ القیام، قیامت کے دن۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا اس حدیث کا؟ اور جب اس کے ساتھ دوسرے کتابوں میں بھی ہم نے دیکھا تو مفہوم یہ نکلا، جس نے ایک بالش زمین بھی ظلمن لی، غاصبانہ قبضہ کیا، اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔
ये बुखारी, मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रवायतों को मिलाकर ये मफहूम निकला। वाضح है ना? अभी इस जी हदीस शेख। पर कोई सवाल है? अभी फिर हम आयतों की तरफ जाते हैं। इस हदीस पर अगर किसी का सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। बुखारी की भी हदीस पढ़े, उसके साथ मुस्लिम में और मुस्नद अहमद, सबको मिलाकर सब में कुछ ना कुछ इजाफा है। जैसे यहाँ पर जो लफ्ज है की द शिबीन है, दूसरी रिवायत में मिनल अर्ज है। यहाँ पर तू वेकहु है, दूसरी जगह पर यौमल क़ियामा की वजाहत है। किस दिन उसको तोप पहनाया जाएगा? क्यामत के दिन। और वही क्यामत के दिन ही असल जजा और सजा का दिन है। असल जजा और सजा का दिन, जो मुकम्मल जजा, मुकम्मल सजा, मुकम्मल बदला किस दिन मिलेगा? क्यामत के दिन। बाकी जो इंसान नेकियां करता है या बुराइयां करता है, उसके कुछ अच्छे बुरे असरात दुनिया में दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, उसकी जजा या सजा। या इसी तरह अजाब की कुछ शक्ल या नेमत की कुछ शक्ल, कुछ चीजें आलम बरज़ख में मिलती हैं, जो जिसको हम कब्र कहते हैं, कब्र की नेमत या कब्र का अजाब। अभी इसके बाद आते हैं फिर दोबारा आयतों पर। अगला नुक्ता, ये भी शायद जब समा पर गुफ्तगू हुई तो बताया गया था। इसको पहले आप जमीन के बारे में या अर्ज के बारे में जो चीज बताई जा रही है उसको पहले देखिए। अर्ज या जमीन, क्योंकि लफ्ज तो अरबी तो अर्ज ही हम कहेंगे, लेकिन चूंकि उर्दू के बाद से जमीन आता है, तो अर्ज का लफ्ज कुरान में कैसा इस्तेमाल हुआ है? वाहिद या जमा? वाहिद। अर्ज कुरान में सिर्फ वाहिद इस्तेमाल हुआ है, जमा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये भी नुक्ता लिख लीजिए। अर्ज, जिसको हम उर्दू में जमीन कहते हैं, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, वो कुरान में सिर्फ वाहिद इस्तेमाल हुआ है। ये फायदा, ये नुक्ता समझ में आया? जी। हाँ, इस फायदे पर, इस नुक्ते पर कुछ सवाल है या समझ में आ गया सबको? लेकिन इसके बरखिलाफ जब हम समा पर गुफ्तगू किए थे, आसमान पर, तो समा के बारे में क्या बताया गया था? कौन बताएंगे इस नुक्ते को, वाहिद और जमा के नाई से? समा वाहिद भी दोनों। इस्तेमाल हुआ है, जैसे हाँ, समा और समा समावात वाहिद भी जमा। इस्तेमाल हुआ है कुरान में, और जमा भी इस्तेमाल हुआ है, यही ना? समावात। यानी यस। जी समा भी शेख। आया है और समावात भी है, यही ना? जी जी जी। शेख। शेख। और बल्कि वो आज बताया होगा शायद आप लोगों को कि एक ही आयत में, ये कोशिश करता हूं मैं इस तरह की आयतें अगर मिले आसानी से तो बता दे, कि एक ही आयत बताया था सूरह बकरा की, एक ही आयत में वाहिद और जमा दोनों बताए थे। हाँ। हाँ हाँ, शेख। सूरह बकरा की आयत, वो फरिश्तों से अल्लाह जो हम कलाम होते हैं कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, उससे पहले क्या थे? तुम मस्तवा इलस्समाई फसव्वाहु। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। हाँ, 20 एक पर मतलब उसको आयत check में करें। हाँ, तो इस सूर्य नाहिए से बकरा जब हम, हाँ सूरह बकरा के जो 20 अल्लाह में। ताला फरिश्तों से कहते हैं मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, उससे पहले क्या है? आयत नंबर भी नहीं ध्यान में। तो 29 शेख। हाँ ठीक, बेहतर बेहतर माशाल्लाह। तो इस नाई से जब समा और अर्ज को हम मुआजना करते हैं, टैली करते हैं, तो ये देखते हैं कि समा का लफ्ज कुरान में वाहिद भी इस्तेमाल हुआ है और जमा भी इस्तेमाल हुआ है ना? जी। लेकिन अर्ज का लफ्ज कैसा इस्तेमाल हुआ है? सिर्फ सिर्फ वाहिद। सिर्फ वाहिद। वाहिद। अर्ज का लफ्ज सिर्फ वाहिद इस्तेमाल हुआ है, और इसीलिए अर्ज जमा नहीं इस्तेमाल हुई। और अर्ज के जमा की जानिब कोई बहुत ज्यादा सराहत के साथ लफ्ज भी नहीं है, सिवाय सूरह तलाक की उस आयत के, सूरह तलाक की जो आखिरी आयत, इसमें मिसलहुन्ना से मुफस्सिरीन इस्तिदलाल करते हैं कि अदद की मिसलियत भी है। और इसीलिए बुखारी की हदीस आपके सामने लगाई गई जिसमें सब आरजीन का तज़किरा है। अगला फायदा, बाकी कल के दर्स में जमीन की जो सिफात बताई गई, वो हकीकत में आज ही होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कल वक्त था इसलिए उसको बता, जमीन की मुतादिद सिफात जो आयतों को सामने रखकर ये बताई गई, उसको आज इसमें आप शामिल कर लेंगे। अगर आप नोट कर लें तो जमीन से मुतालिक मुकम्मल चीज यहाँ पर हो जाएगी। अगला फायदा, इंसान और जमीन का रिश्ता भी देखते हैं। इंसान की तख्लीक का असल मादा अर्ज या तुराब है। ये भी अगला अर्ज। नुक्ता, अगला फायदा। इंसान की तख्लीक का, इंसान की पैदाइश का असल मादा अर्ज या तुराब है। वाज़ेह? इस मफहूम को हम पढ़े, बल्कि जो आयत हम पढ़े सूरह नूह की, उसमें भी ये मफहूम था या नहीं?
वल्लाहु अंबतकुम वाली आयत। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता सुम्मा युईदुकुम फिहा व युखरिजुकुम इखराजा। इस आयत से इंसान का, या इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि इंसान और जमीन का क्या ताल्लुक है? जमीन से ही जमीन इंसान को या पैदा किया इंसान, गया और हाँ, उसके जमीन से या खुराक को खुराक भी से इंसान की तख्लीक उसी में हुई, लौट गए। वही उसकी तख्लीक का असल मादा है। और फिर वफात के बाद इंसान को लौट कर वहीं जाना, सुम्मा युईदुकुम फिहा, फिर क़यामत के दिन उसी जमीन से निकलेगा। और इसके लिए एक दूसरी आयत सूरह ताहा की भी बताई थी, सूरह ताहा की आयत नंबर 55, आयत नंबर 55 पढ़िए। हाँ हाँ, सूरह ताहा की आयत नंबर 55 पढ़िए, 55। हाँ, ये आयत देखिए, इसको मेरी पढ़िए। मिन्हा मीन खलकनाकुम व हाँ फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हाँ, तीन चीजों को तस्करा, मिन्हा खलकनाकुम, इसी जमीन से, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया। फिर फीहा नुईदुकुम, उसी में तुमको लौटाएंगे मौत के बाद, वही तुम्हारी कब्र बनेगी। सुम्मा अमातहु फअकबरह, अल्लाह ने कहा, सूरह अबस की आयत। व मिन्हा नुखरिजुकुम, और उसी से निकालेंगे दोबारा, तारत नुखरा, क्यामत के दिन। तो ये तीन अहम ताल्लुक, तीन अहम रिश्ता, तीन अहम ताल्लुक हुआ इंसान का। और उसके बाद पूरी जिंदगी का जो ताल्लुक हुआ इंसान का, एक तो जमीन से पैदाइश, तुराब से पैदाइश, वही उसकी तख्लीक का असल मादा। उसके बाद वफात के बाद वहीं पर कब्र बनेगी जमीन के अंदर, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं तो कि जब तक हम जिंदा थे जमीन की पुश्त पर थे, वफात के बाद हम कहाँ चले जाएंगे? जमीन के पेट में चले जाएंगे, फिर क्यामत के दिन वहीं से निकलेंगे। एक और चीज का जिसकी जानिब इशारा नहीं किया गया, जमीन से जो इंसानों का ताल्लुक है, कि इंसान की जो पूरी जिंदगी गुजरने वाली, वो कहाँ गुजरने वाली है? जमीन के जमीन ऊपर के गुजरनी। जमीन ऊपर। जमीन ही जब तक इंसान की जिंदगी है, जमीन ही इंसान का दारुल करार है। तो कल जो जमीन की जो सिफात बताई गई थी, बेसाता मेहादा फिरासा, उसमें शायद वो चीज आई होगी, नहीं आई होगी, तो आप इस नुक्ते को समझ लीजिए। एक दूसरी आयत मैं बता रहा हूँ, जिसमें अल्लाह ने इंसान के लिए जमीन को कहा कि यही तुम्हारा मुस्तकर है। जमीन को अल्लाह ने क्या कहा? जमीन ही तुम्हारा मुस्तकर है। शायद उस आयत पर आए होंगे, या नहीं आए होंगे, तो उस आयत के उस लफ्ज को समझिए। आयत में शो कर रहा हूँ वहां पर, आयत, सॉरी, आवाज आ रही किसी के पास से? जब तक आयत सुने, खामोश रहिए, म्यूट रखिए। तो सूर्य खुलासा कलाम गाफिर क्या है? की ये जो आयत आपके सामने है, इस आयत में जमीन को मुस्तकर कहा गया है, या कह लें दूसरे लफ्जों में कि दारुल करार कहा गया। इंसान का रहना, इंसान को करार, इंसान को सुकून, ये कहाँ मिलेगा? मुस्तकिल इंसान की रिहाइश कहाँ होगी? जमीन पर। जमीन। हाँ, पढ़िए, अभी आयत पढ़िए, आयत के हिस्सा पढ़िए। वलकुम फिल वलकुम फिल अर्दि। अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन। हाँ, वलकुम फिल अर्ज, आदम और हवा को उतारा जा रहा है, तो अल्लाह कह रहे हैं जाओ, फिल अर्ज मुस्तकर, तुम्हारा मुस्तकर, मुस्तकर का माना क्या? दारुल करार करार, पकड़ने की जगह। दारुल करार, जहां आप रह सकते हैं आसान से, सुकून से, चैन से, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक इंसान को रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वो तमाम चीजें अल्लाह ने कहाँ बना दी हैं? जमीन में। जमीन पर। जमीन फिल में। अर्ज मुस्तकर, तुम्हारा दार करार, तुम्हारे रहने की जगह, तुमको जिन चीजों की जरूरत है वो तमाम चीजें अल्लाह ने जमीन में रख दी। फिल अर्ज मुस्तकर, जमीन ही तुम्हारा दार करार है। वो मताउन, और यहाँ पर तुम्हारे फायदा उठाने की चीजें, एक मुकर्रर वक्त तक, जब तक तुम्हारी मौत नहीं आएगी। तो इंसान का दारुल करार, रहने की असल जगह कहाँ पर है? जमीन पर है। जमीन पर ही। इसके अलावा इंसान और कहीं पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता, आर्जी तौर पर रह सकता है। जैसे अर्ज का अपोजिट आप देखें, क्या क्या चीजें अर्ज का अपोजिट जो हमें समझ में आती है अभी आज की क्या नाम है, आज की दुनिया में, एक, चाहे वो माँ समंदर का हो, नदी का हो, ठीक है, या कहीं का भी जहाँ माँ है, जहाँ इंसान जाता है, चाहे मसबा में
स्विमिंग पूल में तैराकी के लिए जाता हो, समंदर में तैराकी के लिए या उसके लिए जाता है, या समुद्री सफर के लिए जाता है, जो मल्लाह किस्म के लोग हैं या गोताखोरी के लिए जाते हैं, वो तमाम लोग जो माँ में जाते हैं, पानी में जाते हैं, क्या हमेशा उनकी जिंदगी वहीं गुजरती है, या एक आर्जी वक्त के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, यही उनका वक्त है। लेकिन फिर उनको वापस कहाँ पर आना है? अर्ज पर आना है, जमीन पर आना है ऐसा? जी शेख। या ऐसे कुछ लोग हैं जो मुस्तकिल उनकी जिंदगी, इंसान ऐसे हैं जो उनकी मुस्तकिल मुकम्मल जिंदगी पैदाइश से लेकर वफात तक उनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा वहीं गुजरता हो और वो ठीक ठाक रहते हो? मुमकिन नहीं। जी जी नहीं। क्योंकि इंसान का मुस्तकर और मता अल्लाह ने कहाँ बनाया है? जमीन पर। इसी तरह माँ का अर्ज का अपोजिट एक लफ्ज है फिजा, हम इसको कह सकते हैं, स्पेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये अपोजिट चीज है अर्ज का। फिजा में इंसान मुस्तकिल रह सकता है? नहीं। नहीं। जो इंसान को सफर करने की जरूरत पड़ती है, फ्लाइट के जरिए सफर करने की जरूरत पड़ती है, या जो दीगर आलात इंसान ने बनाए, ड्रोन हो या मतलब और भी जो आलात है, जो खलाबाज किस्म के लोग हैं, जैसे अभी एक लेडीज का नाम आ रहा है, वो गई थी इंडियन, कुछ वापस आई। अ, तो ये इस तरह के जो भी साइंसदान जाते हैं खला में तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए, क्या एक लंबा वक्फा, एक लंबा दौरानिया, एक लंबा वक्त वहां गुजारते हैं, या मुस्तकिल वहां रहते हैं? एक वक्फा गुजारने के बाद आ जाते। एक बहुत ही मामूली वक्त, चंद दिन, चंद घंटे या 1 माह रहते हैं, लेकिन उसके पीछे एक लंबी मेहनत, एक लंबा प्रोसेस और एक बहुत ज्यादा रुपए, पैसे और माल की जरूरत होती है, वो जाकर वहां पर रह सके, चाहे वैसे ही या किसी तहकीक के लिए जो तहकीक करने वाले अफराद जाते हैं। लेकिन फिर वापस कहाँ आते हैं? जमीन पर। लेकिन आप देखिए, जमीन पर कहीं भी इंसान कैसे रह सकता है? उसको रहने के लिए ये कह सकते हैं कि कुछ भी रुपए पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही ऊपर का सफर शुरू होता है, चाहे फ्लाइट का हो या दूसरी चीजों का खलाई सफर हो, या जो भी चीजें हैं, वो बगैर पैसे के मुमकिन नहीं। तो अल्लाह ने जमीन पर जो जिंदगी बख्शी है, वहां पैसे की जरूरत नहीं। जो चीजें रब की बनाई वो सारी चीजें फ्री। आप इस नाये से भी थोड़ी सी चीजों को समझ लीजिए। जैसे जिन चीजों, जिस चीज को शेख साउंड नहीं। तो ये नेटवर्क का इश्यू शुरू हुआ फिर आज। सलाम अलैकुम, आवाज बराबर है? जी आप बता। जी सर, अब आ रही हाँ। हाँ, और नेटवर्क इशू था बीच में। क्या बता रहा था? अर्ज से मुतालिक चीज है, जैसे बताया कि जब इंसान खला में जाता है या ऊपर का सफर करता है, फिजा का सफर करता है, तो एक मुस्तकिल वक्त मुकम्मल नहीं रहता जब तक उसका क्या कहते हैं, सफर, जर्नी मुकम्मल नहीं हो जाती है। 2 घंटे का सफर, आधे घंटे का सफर, 5 घंटे का, 10 घंटे का, तब तक रहता। फिर उसकी फ्लाइट कहाँ लैंड होती? जमीन पर। फिर उसके बाद नहीं जाता है उसकी। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने उसका मुस्तकर और मता कहाँ बनाया? जमीन पर। उसके बरखिलाफ आप जमीन के निजाम को देखें, सबसे अहम चीज जो इंसान के लिए है, हवा, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन, हम इसको जिसको कहते हैं आज, ये चीजें अल्लाह ने कैसे रखी हैं? कोई चार्ज रब की जानिब से इसका पैसा है कुछ? नहीं शेख। नहीं। लेकिन जब इंसान को तनफ्फुस की शिकायत होती है और मसनूई जब ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तो किस कदर महंगा वो ऑक्सीजन मिलता है हॉस्पिटलों में? जी जी शेख। वो चीजें जो इंसान को, आप इस नुक्ते से भी गौर करें, इंसान होने के नाते भी, या अगर तिब के लोग हैं तो भी समझें कि जिन चीजों को इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है, उन चीजों को रब ने फ्री रखा
उन चीजों पर कोई कीमत नहीं। उनमें से एक अहम चीज हवा है। उसके अलावा एक अहम चीज है माँ, पानी। इस पर भी रब की जानिब से कोई चार्ज नहीं। बाद में जो दुनिया का निज़ाम, म्यूनसिपलिटी का निज़ाम, बल्दिया का निज़ाम आया, वो पानी को जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर सप्लाई करते हैं, तो पानी का कुछ चार्ज लगाते हैं, यही है ना। हो सकता है बाद इलाकों, बाद मुल्कों में वाटर फ्री हो, पानी फ्री, उस पर चार्ज ना हो। लेकिन जो रब का निज़ाम है, अल्लाह ने बारिश बरसाई, बारिश के नतीजे में पानी जमा होता है, क्या नाम है, कुओं में, या मतलब जो पहले हैंड पाइप का निज़ाम था, जहां जहां भी कुएं का पानी लोग इस्तेमाल करते हैं या हैंड पाइप का पानी इस्तेमाल करते हैं, जहां सप्लाई का पानी, म्यूनसिपलिटी का पानी नहीं है, तो वहां भी पानी का निज़ाम अभी फ्री है। लेकिन जो पानी म्यूनसिपलिटी की तरफ से आ रहा है, चूंकि उसके पीछे एक मेहनत लग रही है इंसानों की, हुकूमत की, म्यूनसिपलिटी की, बल्दिया की, तो उस पर आपको एक मामूली सा चार्ज देना होता है ना। जिस तरह आप बिजली का चार्ज देते, बिजली के बिल देते, उसी तरह पानी का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन असल में अल्लाह की जानिब से पानी क्या है? फ्री है। फ्री है। और सूरह वाक़िया की एक आयत, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने अपनी मुतअद्दिद नेमतों का तज़किरा किया, और उसके यानी सूरह वाक़िया के शुरू में और आखिर में इंसान की दो किस्में, सॉरी दो नहीं, सूरह वाक़िया में तीन किस्मों का तज़किरा किया, मुक़र्रबीन, अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल शिमाल, सूरह वाक़िया के शुरू में भी और सूरह वाक़िया के आखिर में भी। बीच में रब के मुख्तलिफ नेमतों का तज़किरा करके अपनी उलूहियत की जानिब अल्लाह ने बुलाया। उनमें से एक बारिश की नेमत का भी तज़किरा है। याद करो, गौर करो, जरा देखो कि जिस पानी को तुम पीते हो, उसको बादल से हम नाजिल करते हैं या तुम नाजिल करते हो? ये भी कुरान का एक उसलूब है। इस तरह का सवाल करता अल्लाह जवाब नहीं देता। ये वैसे ही जैसे एक बाप अपने बेटे से कहे, बेटा तुमको कुछ पता है, मैंने तुमको खिलाया पिलाया बड़ा किया या तुमने? मैंने तुमको खिलाया पिलाया या तुमने मुझे खिलाया पिलाया? जवाब वाज़ेह है, जवाब देने की जरूरत नहीं। तो इस उसलूब में भी कुरान में गुफ्तगू है। जवाब इतना वाज़ेह है कि जवाब देने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? तुमने बारिश के पानी को बादल से नाजिल किया या हमने? किसने नाजिल किया, अल्लाह ने या इंसानों ने? अल्लाह सुभान। आज जो दुनिया, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, मतलब माजी के बनिस्बत बहुत ज्यादा एडवांस है, लेकिन अभी तक इंसान बारिश का एक कतरा नहीं बना सका। या बनाया कहीं पर? कहीं भी, पूरी दुनिया में, सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं। बारिश का एक कतरा भी बनाने की अभी तक इंसान को ताकत नहीं हुई। हालांकि अभी जो मौजूदा जमाना है, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, लेकिन बारिश का एक कतरा बनाने की ताकत अभी नहीं हुई। या बनाया कहीं पर किसी ने? नहीं शेख। नहीं। इस पस मंजर में आप सूरह मुल्क की आखिरी आयत देख कर पढ़ें। सूरह मुल्क की आखिरी आयत। कुल हाँ, सूरह मुल्क की आखिरी अरअयतुम आयत। कुल हाँ, पढ़िए। अरअयतुम कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम इन इन गौरा। इन शायद छूट रहा इन है, असभाह से पहले इन है। हाँ। कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा फमन यअतिकुम बिमाइन मईन। बेमा इमाइन। गौरा, जिसको हम नशेब में कहते हैं, नीचे चला जाए, डाउन, पानी अपनी सतह से नीचे चला जाए। तो कौन है जो तुम्हारे पास जारी पानी, साफ शफाफ पानी, बहता पानी लाएगा? बारिश जब नहीं होती है, बारिश मुअख्खर हो जाती है, तो जहाँ नल का पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी कम आने लगता है, या कुओं का पानी नीचे चला जाता है। अल्लाह कह रहे हैं, फमन यातीकुम बिमाइन मईन। कौन है जो आपके पास साफ सुथरा पानी पीने के लिए लाएगा? है कोई? अल्लाह बारिश ना बरसाए तो कोई बारिश बरसाने वाला है? नहीं, है ही नहीं। मैं यातीकुम, इस उसलूब को, या इस्तिफाम या सवाल के इस तरीके को कहते हैं इस्तिफाम इनकारी। कोई कर ही नहीं सकता। बल्कि हम एक दूसरे नाहिए से समझें, जब आज की दुनिया में, आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस से नहीं कर सके, तो जो पहले के लोग थे वो बदरजे औला नहीं कर सके। मुमकिन ही नहीं। जब रब बारिश ना बरसाए, पानी की सतह नीचे चला जाए, चाहे आप पानी हैंड पाइप की शक्ल में ले रहे हैं या कुएं की शक्ल में ले रहे हैं,
وہ پانی آپ کا نیچے چلا جائے تو اس پانی کی سطح کو اوپر لانے والا کوئی نہیں، یا ہے کوئی؟ نہیں نہیں ہے۔ ہاں شاید یہاں تک جیسا کہ کچھ احباب بتاتے ہیں کہ یہ بارش کا پانی کہاں پر موجود ہے؟ بارش کا پانی کہاں پر، یا بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ سما پر شاید تھوڑا سا اشارہ کیا تھا میں۔ بادل سے، آسمان سے۔ آج بھی سورہ واقعہ کیا پڑھی؟ فرایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن، مزن کا معنی ہوتا ہے بادل، سحاب، کلاؤڈ۔ تو بارش بادل سے نازل ہوتی ہے، اس لیے بادل کو اللہ نے سحاب کا لفظ استعمال کیا، تو اس کی ایک صفت بیان کی بعد آیتوں میں الثقال، سحاب کی صفت بعد آیتوں میں کیا بیان کی ہے؟ ثقال۔ کیا معنی ثقال کا؟ بوجھل، بوجھل۔ کس چیز سے بوجھل؟ پانی پانی سے۔ سے بوجھل۔ ہاں، تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ سائنس اپنی بعض ٹیکنالوجی جو اس کی ایڈوانس ہوئی، تو اتنا اگر شاید پتہ لگا لیتے کہ بارش کا پانی کہاں پر ہے، تو اس کو بعض آلات سے یا بعض چیزوں سے، جیسے ہم کیا کہہ لیں، سرنگ جیسے بنانے کے لیے ایک دھماکہ کرتے ہیں، پھر وہ زمین میں یا پہاڑ میں ہول بنتا ہے اور راستہ بنتا ہے، اسی طرح معلوم کر کے کہ اس بادل میں پانی ہے، تو اس کو کس طرح اس بارش کے پانی کو پہلے برسا لیتے ہیں ضرورت ہوتی ہے تو۔ یہ لیکن بہت اس کے پیچھے محنت ہے، شاید جو سائنس کے طلبہ وہ سمجھ رہے ہوں یا جانتے ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد اور کچھ ایڈوانس ہوئی ہو، لیکن انسانوں نے بنایا نہیں پانی کو، بارش کے پانی کو بنایا نہیں۔ انہوں نے اپنے ترقی یافتہ علم کے نتیجے میں، اپنی تحقیق کے نتیجے میں اتنا پتا کر لیا کہ بارش کا پانی وہاں ہے، تو اس کو کسی آلات کے ذریعے یا کچھ دھماکہ کر کے اس کو پہلے برسا لیا۔ اتنا شاید بتاتے لوگ، معلوم ہے کسی کو، یا اس میں کچھ اور نئی پیش رفت ہے، کچھ اور اگر اضافہ ہے تو بتا سکتے ہیں آپ۔ سعودی میں اسی طرح سے بارش لے کے آتے شیخ؟ ہاں، لیکن یہ چیز کیا ہے، بارش کے پانی کو انہوں نے جو رب کا تحدی ہے، چیلنج ہے، فمن یاتیکم بماء من، بارش کے پانی کو نہیں بنا سکے۔ بارش کا پانی قدرتی طور پر بادل میں موجود ہے، اس کو انسانوں نے کیا کیا؟ برسا لیا۔ جی جیسے آپ کیا مثال سمجھے کہ آپ کے پاس بیلون ہے، بڑا بڑا بیلون ہے، اور اس میں پانی بھر کر بچے کھیل رہے ہیں اوپر، مطلب، اور کیا کہتے ہیں اس کو، آکسیجن والا بیلون، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں پانی ہے، ایک بچہ آتا ہے مستی کرنے کے لیے، اس کو اپنے بندوق سے یا کسی بھی آلہ سے اس کو بیلون کو پھوڑتا ہے، اور جو اس میں پانی بھرا ہوتا ہے وہ پانی نیچے آ جاتا ہے۔ تو پانی بھرنے والا کوئی دوسرا ہے، اپنے بندوق کے گولی کا استعمال کر کے یا اپنے آلات کا استعمال کر کے اس بیلون کے پانی کو ایک دوسرا بندہ گرا لیتا ہے۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ تو بادل میں پانی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے۔ انسان بارش کا پانی نہیں بنا سکا، انسان کو یہ علم ہو گیا یہاں بارش کا پانی ہے، اس نے اٹھا لیا، لے لیا۔ جیسے زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، اور ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو انسان آج بھی نہیں جانا۔ عرب ممالک میں آپ 100 سال پہلے جائیے، کسی کو پتا تھا پیٹرول ہے؟ نہیں تھا۔ نہیں، اکتشاف ہوا، سائنس ایسی تحقیق کو پتا چلا ہے، تو لوگوں نے نکالا۔ تو انسانوں نے پیدا کیا یا انسانوں نے کھوج پتہ لگایا؟ انکشاف کیا۔ انکشاف کیا، پتہ لگایا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق کون؟ اس پیٹرول کا یا معدنیات کا، گیس کا، سونے چاندی کا، لوہے کا، جو بھی تمام ذخائر زمین کے اندر موجود ہیں، کوئلے کی شکل میں، معدنیات کی شکل میں، آبی ذخائر ہیں، یہ جو بھی ساری چیزیں، وہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق۔ انسان اپنے علم کے نتیجے میں اس کا پتہ لگاتا ہے۔ یہی مثال، یہی چیز بارش سے متعلق چیز ہے۔ ہاں، تو یہ جیسے دو اہم چیزوں کی جانب اشارہ کیا گیا، ہوا یہ اللہ کی جانب سے فری ہے، کوئی چارج نہیں، پانی اللہ کی جانب سے فری ہے، اس پر کوئی چارج نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو انسان کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے لوگوں کی محنت لگتی ہے، جس کو ہم کسان کہتے ہیں۔ غلہ پیدا کرنے کے پیچھے کسان کی محنت ہے، اس لیے جو غلہ ہم خریدتے ہیں،
खाने पीने की चीजें, वो हमको पैसे से मिलता है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत है किसकी? किसान की। फिर किसान उसका एक की। किसान। निज़ाम है दुनिया का। किसान के बाद मुख्तलिफ हाथों से होकर हम तक पहुंचता है। लेकिन जो चीजें डायरेक्ट रब की तरफ से, यानी जिसमें किसी का हाथ नहीं लगा, वो आपके लिए फ्री। हवा पर किसी का हाथ नहीं लगा जब तक, वो आपको फ्री है। लेकिन जब वो इंसान के हाथ में आ गया मसनूई ऑक्सीजन, तो वहां पर आपको चार्ज देना पड़ता है। पानी जब तक अल्लाह की जानिब से आपको डायरेक्ट मिल रहा है, चाहे कुएं की शक्ल में या हैंड पाइप की शक्ल में, आपको कोई चार्ज नहीं देना। जब आप म्यूनिसिपैलिटी का पानी लेते हैं और वो नल आपके घर में आता है म्यूनिसिपैलिटी वाला, तो आपको चार्ज देना है। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी वाले भी पानी बना नहीं सकते। जो पानी बारिश का नाजिल हुआ, उसको रिफाइन करते हैं, पीने के काबिल बनाते हैं, पानी नहीं बनाते। दोनों में फर्क है। म्यूनिसिपैलिटी वाले, बल्दिया वाले, पूरी दुनिया में जहां जहां भी पानी सप्लाई होती है, तो वो पानी नहीं बनाते। वो क्या करते हैं? उस पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। यही चीज है ना। जी सर। हाँ। आगे अभी जो दूसरा नुक्ता, तो ये अहम नुक्ता समझने का कि इंसान के रहने की असल जगह क्या है? मुस्तकर और करार जमीन है। जमीन। जमीन के अलावा इंसान हमेशा और कहीं पर नहीं रह सकता। ना तो फिजा में रह सकता, ना तो पानी में रह सकता। क्योंकि अल्लाह ने कहा फिल अर्ज मुस्तकर व मता। अभी तखलीक से मुतल्लिक चीज है। ये समा पर जो गुफ्तगू किए थे, तो कुछ चीजों की जानिब इशारा किया गया था, लेकिन गुफ्तगू नहीं। अभी अल्लाह ने जमीन को, अच्छा जमीन से पहले मैं आसमान वाला पूछ लेता हूँ। आसमान के बारे में क्या बताया गया था आपको, जब तक मैं सूरह फुस्सिलत की आयत पर भी आ जा रहा हूँ? आसमान के बारे में क्या बताया गया था आपको? आसमान को अल्लाह ने कितने दिन में पैदा किया? 2 दिन। 2 दिन में। 2 दिन, माशाल्लाह यार। और मुकम्मल मुतअद्दिद आयतें जहाँ इस बात का तज़किरा है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को कितने दिन में पैदा किया, यानी दोनों को कंबाइन करके जहाँ आयतें। 6 दिन में। 6 दिन में। तो जब 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया और उसमें से 2 दिन निकल गया समा का, कितने हाँ, दिन बचे? 4 दिन। 4 दिन। तो अभी ये लिख लीजिए आप कि अल्लाह ने जमीन को 4 दिन में पैदा किया। अल्लाह ने जमीन को 4 दिन में पैदा किया। ये सूरह आयत फुस्सिलत की आयत आपके सामने, इस पर तफसीली गुफ्तगू। कितने दिन में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया? 4 दिन में। हाँ। मुतअद्दिद आयतें जो आपको मिलेंगी सित्त अय्याम की, जहाँ जमीन और आसमान दोनों करते हैं। उसमें सूरह काफ की आयत मुझे बहुत जामे लगती है, क्योंकि वहां पर 6 दिन में पैदा करने के तज़किरे के साथ साथ एक और लफ्ज का इजाफा है जो सिर्फ सूरह काफ में, वो क्या है? वमा मस्सना मिन लुगूब। सूरह काफ के अखीर अखीर में, तीसरे रुकू में। तो मुतअद्दिद आयत है जहाँ अल्लाह ने बताया कि जमीन और आसमान को अल्लाह ने कितने दिन में पैदा किया? फी सित्तति अय्याम, 6 दिन में। और इससे पहले समा पर जब हम गुफ्तगू किए थे, तो वहां आपको बताया गया था कि समा को, आसमान को अल्लाह ने कितने दिनों में पैदा किया? दो दो दिन दिन में। में। 2 दिन। वो या फकदाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैन। जब आप 6 में से 2 माइनस कर दिए, कितना दिन बचा? 4 दिन। ये 6, जमीन और आसमान साथ में। फिर ये फकदाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैन, ये यहाँ पर आ गया। 6 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 4। 4। 4 दिन ये सिर्फ जमीन का बचा। 6 दिन मुतअद्दिद आयतों में जिसमें जमीन और आसमान का तज़किरा है। फिर उसके बाद सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 12, फक़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैन। फक़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैन। सातों आसमान को अल्लाह ने कितने दिन में पैदा किया? फी यौमैन। तो 6 में से आप 2 माइनस कीजिए, कितना हुआ? 4 बाकी 4। बचा। तो नतीजा क्या निकला कि जमीन को अल्लाह ने कितने दिन में पैदा किया? 4 दिन में। 4। ये पहले आयत पर जाने से पहले यहाँ हिसाब के एतबार से, मैथ के एतबार से, नंबरिंग के एतबार से आपको एक ही समझ में आ रही है? जी शेफ। हाँ। अभी आते हैं आयत पर। बेहतर होगा कोई ये आयत नंबर 9, आयत नंबर 10 थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हाँ,
कुल आइनकुम से पढ़िए। नहीं, आवाज नहीं आ रही किसी की। अच्छा, पढ़ रहा हूँ मैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलकल अर्ज़ फी यौमैन व तजअलून लहु अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन व जअल फीहा रवासिया मिन फौक़िहा व बारक फीहा व क़द्दर फीहा अक़वातहा फी अर्बअति अय्याम। ये अर्बअत अय्याम तक किसका तज़किरा है? जमीन की खिलकत का तज़किरा। अर्बअत अय्याम तक जमीन की खिलकत का तज़किरा। आज हमको इतने ही आयत के इसी हिस्से को समझना है। असल में थोड़ा सा अ, दो चीजों को मर्ज कर दिया गया, इसलिए थोड़ा सा इस आयत का बाद लोग गलत मफहूम लेते हैं। इसलिए इस आयत की शरह की जरूरत पड़ती है, वरना समझाने की जरूरत है नहीं। यह आयत बहुत ही वाज़ेह। अल्लाह कह रहे हैं, क्या तुम उस जात का इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया? क्या कहा? खलकल अर्ज़ फी यौमैन। क्या तुम उस जात का इनकार करते हो, उस जात के साथ कुफ्र करते हो जिसने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? फी यौमैन। वाज़ेह ये। फिर आगे कह रहे हैं वजअल फीहा रवासिया मिन फौकिहा व बारक फीहा व कद्दर फीहा अक़वाता। और इसके बाद, हिलकत के बाद, अल्लाह ने जमीन में क्या बनाया? रवासी, पहाड़ बनाया। व बारक फीहा, और इसमें बरकत दी। व कद्दर फीहा अक़वाता, कूत की जमा अक़वात जिसको हम कहने रोजी रोटी। सूरह नाज़ियात की आयत से इसकी मजीद मजीद वजाहत होती। खाने पीना का इंतजाम, सूरह नाज़ियात में अल्लाह ने कहा अखरज मिनहा माअहा व मरआहा। तो 2 दिन में खिलकत हुई, उसके बाद 2 दिन और रवासी, पहाड़ों का पैदा करना, बरकत देना, रोजी रोटी का इंतजाम करना, ये सब मिलकर 2 दिन ये, और ये 2 दिन इसमें लगा। रवासी, पहाड़ों को बनाने में, बरकत देने में, रोजी रोटी का इंतजाम करने में, चारा पानी को बनाने में। ये 2 + 2, ये कुल कितने दिन हो गए? 4 दिन। फी अर्बात अय्याम। ये जमीन की मुकम्मल खिलकत, असल खिलकत 2 दिन में। फिर 2 दिन में ये जिन 3 चीजों का तस्करा यहाँ पर, 2 दिन ये खिलकत का, और 2 दिन में ये चीज है जिसका अल्लाह ने 3 चीजों का यहाँ तस्करा किया। जअल फीहा रवासिया, बारक फीहा, कद्दर फीहा अक़वाता। रवासी, बारक फीहा, कद्दर फीहा अक़वाता, 3 चीजें। फी शेख, यौमैन में खिलकत। हाँ, बारह थोड़ा सा का रुकिए। मन। फी यौमैन बारह। में खिलकत। हाँ, फिर रवासी यानी जिबाल, बरकत देना और रोजी रोटी का इंतजाम करना, ये 2 दिन में। तो ये फिर मिलकर 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो अल्लाह ने कहा फी अरबात अय्याम। 2 दिन ये और 2 दिन ये 2 और 2 मिलकर +4 दिन हुए। ऐसा नहीं कि 2 और 4 6। ये मजमूई 2 को, 2 और 2 कहकर अल्लाह ने कहा फी अरबात अय्याम। जमीन की मुकम्मल खिलकत 4 दिन में हुई। हाँ, अभी सवाल कीजिए। ये बारह का कमान ही क्या लिखेंगे शेख? बारका का माना बरकत दिया। अच्छा। तो इस आयत में, आयत नंबर 10 में 3 चीजें। रवासी, रवासी यानी पहाड़ का बनाना। उसके बाद बारक फिया, उसमें बरकत देना। कद्दर फिया अक़वाता, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम करना, रोजी रोटी का मुकद्दर करना। ठीक है। सूरह नाज़ियात पर आएंगे, वहां और कुछ तफसील है। तो खुलासा क्या निकला यहाँ पर? जमीन को 4 दिन चार में दिन पैदा में किया। बैठ। 2 दिन में पैदाइश, और 2 दिन में उसको हमवार करना, पानी बनाना, पहाड़ को नस्ब कर, ये सारी चीजें। तो 2 और 2 मिलकर कितना हुआ? 4 दिन। और 2 दिन फिर ये था आसमान की खिलकत, जिस पर पहले गुफ्तगू हुई। तो 2 दिन में जमीन की तखलीक, 2 दिन में उसको हमवार किया, उसमें पहाड़ बनाया, उसमें रोजी रोटी का इंतजाम किया। तो ये 2 और 2 हो गए 4। और 2 दिन ये पहाड़ का, तो 4 और 2 6 दिन। तो मुतअद्दिद आयतों में जो फिर सित्तत अय्याम है, उसकी शरह, उसकी मुकम्मल तफसील सूरह फुस्सिलत के अलावा कहीं भी नहीं। हाँ, अभी कोई सवाल किसी का सूरह फुस्सिलत की आयत में? हाँ, अभी इस चीज को जब आप समझ गए कि कितने दिन में अल्लाह ने पैदा किया, तो सवाल का जवाब क्या? 4 दिन में। ये जो अल्लाह ने कहा फी अरबात अय्याम, ये मजमूई 4 दिन है। उसमें ये 2 दिन भी शामिल है। ये 4 और 2 6 नहीं। ये जो अल्लाह ने 4 दिन कहा, उस 4 दिन में ये 2 दिन भी शामिल है।
ये अच्छा, बात अब से इसके बाद कहाँ फिर से समझ में आई हाँ, कि 4 में 2 शामिल हैं? अच्छा अच्छा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते नहीं शामिल। देखिए एक उसूल उमूमन अक्सर अक्सर दर्स में ये बात आती है कि कुरान की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत करती है। इसलिए शुरू में मैं बताया कि मुतअद्दिद आयतों में क्या है, सित्तत अय्याम, ये नुक्ता बताया था शुरू में, ये मौजूद शुरू करने से पहले, जी कि सर। जी जमीन और आसमान को अल्लाह ने कितने दिनों में पैदा किया, 6 दिनों। 6 दिन में। और ये बताया था कि सूरह कई जगहों पर यह आयत है एक मफहूम की सित्ता अय्याम। और बताया कि सूरह काफ की आयत मुझे वो जामे लगती, क्योंकि इस सित्ता अय्याम के बाद अल्लाह ने ओमा मस्सना मिन लुगूब, अल्लाह की कोई तकलीफ नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई, ठीक है। ये बात सिर्फ सूरह काफ में। अच्छा, तो ये तो मुतय्यन है, फिक्स है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया। ये चीज तो फिक्स है, मुतय्यन है, अकीदा है ना ये चीज। जी जी शेफ। अच्छा, अब इस आयत को इसके जाहिरी सियाक पर लेते हैं। जो इस आयत में है, जाहिरी जो गिनती है, जाहिरी क्या है, 2 दिन में जमीन को बनाया, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद का फी अरबात अय्याम, हमने फिर यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर फी यौमैन, आसमान का हमने लिख दिया। तो ये कितने दिन, 2 4 6 2 8, तो 8 दिन हो गए। तो ये पता चलता है कि आयत का जो जाहिरी मफहूम वो मुराद नहीं है। हम्म, वरना अगर हम ये लेते 2 दिन, फिर 4 दिन, 6 दिन, फिर 2 दिन, 8 दिन, जो कुरान के मुतअद्दिद आयतों के खिलाफ है। और ये तो ईमान जैसी चीज, अकीदा जैसी चीज है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को कितने दिनों में पैदा किया, 6। 6 दिनों में। 6 दिन में पैदा किया। तो शायद ये चीज समझ में आई होगी अभी आपको। तो इसीलिए अरबा अय्याम को कहते हैं, ये मजमू टोटल जमीन की खिलकत 4 दिन में हुई। 2 दिन में खिलकत, और 2 दिन में उसको हमवार करना, पहाड़ों को बनाना, पानी का इंतजाम करना, रोजी रोटी का इंतजाम करना। कुछ चीजें यहाँ पर हैं सूरह फुसिलत की आयत में, और कुछ चीजों का तस्करा सूरह नाज़ियात में। चला अभी इसके बाद जो अगला मौजूद उसी पर। हाँ, तो शायद वाज़ेह हुआ होगा जवाब। जी हाँ, अगला जो मौजूद है जमीन से मुताल्लिक, किसको अल्लाह ने पहले पैदा किया, फिर इस आयत पर आएंगे। लेकिन इससे पहले सूरह बकरा की आयत, जो इससे पहले जरूर उस आयत पर आए होंगे जब समा पर गुफ्तगू की है। तो अभी जो मौजू है कि अल्लाह ने किसको पहले पैदा किया। समा पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन वहां बताया था कि अभी इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे जब तक जमीन पर गुफ्तगू नहीं कर लेते हैं जमीन पर, तब तक इन दोनों, क्योंकि दोनों पर जब गुफ्तगू कर लेते हैं, आसमान से मुतलिक जो मौजूआत है और जमीन से मुतलिक, फिर ये मौजू आता है कि इनमें से किसको अल्लाह ने पैदा किया। तो अभी क्या मौजू है, अभी ये मौजू है जमीन। कि जमीन को अल्लाह ने पहले पैदा किया या आसमान, ये सवाल है। जवाब क्या है, जमीन। तो आप लिख लें सवाल की शक्ल में, अल्लाह ने पहले आसमान को पैदा किया या जमीन को। जवाब यह है कि अल्लाह ने पहले जमीन को पैदा किया। ये जो आयत है, इस आयत पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले जो इससे ज्यादा वाज़ेह आयत सूरह बकरा की, शायद उस आयत को जरूर हम दर्स में लिए होंगे, लेकिन फिर उस आयत को सामने लाते हैं और किस तरह उससे समझा जा रहा है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। वही आयत है जिसमें समा और समावात है। हाँ, भाई पढ़िए, इस आयत को पढ़िए। वल्लदी, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل बस شيء बस काफी। عليم. मफहूम क्या है, वही वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वही वो अल्लाह है, वही वो जात है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया। सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर वो आसमान की जानिब मुतवज्जे हुआ और उनको 7 आसमान बनाया। तो समा और समावात, जब समा पर गुफ्तगू करे थे तो इस आयत पर आए थे हम जरूर, कि एक ही आयत में समा और समावात का। आज दूसरी चीज समझना है कि अल्लाह ने यहाँ पर दोनों में से किसकी खिलकत, किसकी पैदाइश का पहले तस्करा किया, जमीन का, अर्थ का। जमीन का, अर्ज का। एक तो पहले तस्करा किया, फिर आसमान का तस्करा किया। दूसरा एक लफ्ज जो नहवी तौर पर जो लोग नव को पढ़े, अल्लाह ने यहाँ पर सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया। सुम्मा किसके लिए आता, सुम्मा नव में अर्थ। फिर। अत्फ के तरतीब लिए, नॉट मुजर्रद तराखी। अत्फ के लिए जिस तरह वाव आता है,
जी शेख। नहीं, तरतीब। तरतीब के लिए ठीक है, तराखी। तरतीब के लिए। तरतीब के साथ एक लफ्ज और है, तराखी। तरतीब व तराखी। तरतीब का मतलब कि जो चीज सुम्मा से पहले है वो पहले हुआ, जो सुम्मा के बाद है वो बाद में हुआ, और कुछ फासिला भी है। ठीक है। तो अल्लाह ने किसका पहले, किसकी खिलकत का पहले तज़किरा किया? खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमिया, अर्ज ही तो है। फिर जी शेख। अल्लाह सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तवा इला समा, फिर आसमान की जानिब मुतवज्जह हुआ, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। किसकी खिलकत का पहले तज़किरा हो रहा है इस आयत में? जमीन की खिलकत। जमीन का। फिर उसके बाद आसमान की खिलकत का। ये इस आयत से हम कैसे समझ रहे हैं कि अल्लाह ने पहले जमीन को पैदा किया, उसके बाद आसमान को सुम्मा के सुम्मा जरिए। से। सुम्मा के जरिए। अर्ज को पहले जिक्र करने की वजह से नहीं, ये सुम्मा से पूरा इस्तिदलाल है। मुकम्मल जो इस्तिदलाल है वो किससे है? सुम्मा के लफ्ज से। सुम्मा से। अल्लाह के ने पहले जमीन को पैदा किया, फिर आसमान की जानिब अल्लाह मुतवज्जह हुआ, उनको 7 आसमान बनाया। ये उन आयतों में से जो बहुत ही ज्यादा वाज़ेह आयत है कि अल्लाह ने पहले जमीन को पैदा किया और आसमान को। इस आयत पर कोई सवाल किसी किसी का? अच्छा, कोशिश कीजिए इस आयत के लिए आप जो अहम तफासिर हैं उनको पढ़िए, जैसे इब्न कसीर को पढ़िए। ठीक है। उमन चूंकि तफसीर बरहमीन आयतों को लेकर मैं मुतअद्दिद तफसीर को पढ़कर सीधे आपके सामने रखता हूँ। इसी तरह अल्लामा शिनकीती की अज़वाउल बयान है, उसको पढ़िए। ठीक है। इसी तरह अखीर अखीर में शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, तफसीर इब्न उसैमीन, जो मुकम्मल कुरान की नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भी मौजूद है, जिन सूरतों की, जिन आयतों की बहुत अहम है, तो कम से कम ये 3 तफसीर पढ़िए आप। इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर, अल्लामा शिनकीती की अज़वाउल बयान, और इब्न उसैमीन की तफसीर इब्न उसैमीन। इब्न कसीर जैसे आमतौर पर पूछते हैं तलबा और तालिबात, तो ये असल तमाम किताबें असल अरबी में, लेकिन इब्न कसीर उर्दू में भी तर्जुमा बहुत पहले हो चुका है, और इंग्लिश में भी है। अज़वाउल बयान और तफसीर इब्न उसैमीन का मुझे नहीं है। तफसीर इब्न कसीर अरबी के साथ उर्दू और इंग्लिश में भी है। अज़वाउल बयान और इब्न उसैमीन के बारे में मुझे नहीं मालूम, तो लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इब्न उसैमीन की तफसीर बहुत ही, इसका उसलूब बहुत ही आसान है। अज़वाउल बयान हो सकता है कहीं कहीं मुश्किल हो, लेकिन आप जैसे जो भाई, जो बहनें, जो तलबा, जो तालिबात 2 साल 3 साल अगर अरबी पढ़े हैं, तो आप उन तफासिर को खोलकर थोड़ा देखिए, एक आयत की तफसीर पढ़िए। अगर आपको 40% 50%, 40% 50% समझते हैं, तो थोड़ा सा पढ़िए। हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है, बल्कि मैं ये समझ कभी कभी कहता हूँ कि ये कहकर लोगों को रोक दिया जाता आगे बढ़ने से, किताब सुन्नत की सही का सही इल्म हासिल करने से, ये कहकर कि तुम नहीं सीख सकते। ये सबसे बड़ा बैरियर है, एक बहुत बड़ा। बीच में जैसे आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, और आपके बीच रास्ते में लाकर एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं रोड़ा, रख दिया जाता है, कभी पत्थर का, कभी बहुत बड़े दरख्त का, कि आप आगे नहीं जा सकते। आपका अज़्म सादिक है, लेकिन इस तरह के लोग तसव्वुरात कायम करके नहीं, अभी तुम फला जगह पढ़ रहे हो, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम 50 साल के हो गए, अभी तुम इल्म नहीं हासिल कर सकते, तुम फला कॉलेज की स्टूडेंट हो, तुम तो मेडिसिन की स्टूडेंट हो, तुम लॉ स्टूडेंट हो, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम कैसे किताब और सुन्नत को पढ़ सकते हो? इस तरह के तसव्वुरात लोग देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप पढ़ रहे हैं 2 साल से 3 साल से, तो आप इन तफासिर को पढ़िए। उनमें सबसे आसान इब्न उसैमीन की तफसीर है, कुछ तो आपको समझ में आएगा। अज़वाउल बयान पढ़िए, बहुत ही कहीं कहीं गुफ्तगू बहुत हार्ड होती है, लेकिन जहाँ आसान उसलूब में तफसीर करते हैं, आपको चीजें समझ में आएगी। अज़वाउल बयान का एक उसलूब है कि कुरान की आयतों की तफसीर कुरान की आयतों से करते हैं। तो आप ये मत समझिए कि मैं नहीं सीख सकता या मैं नहीं सीख सकती। ये किसी के लिए ये नहीं, खास नहीं, स्पेशल नहीं, किसी की प्राइवेट मतलब अथॉरिटी नहीं, प्राइवेट जागीर नहीं कि वही सिर्फ कुरान और हदीस को समझेंगे। कुरान और हदीस सबके लिए, वो हर तरह के लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा उसके लिए मेहनत की जरूरत है। तो बहरहाल ये इस आयत से मुतल्लिक के तफासिर में बता रहा था कि इनको आप पढ़ें, और इंशाल्लाह ये चीजें और वाज़ेह होंगी आप जब पढ़ेंगे तो। शेख एक सवाल। अगली जो आयत, हाँ बोलिए। अब मैं सीखती हूँ तफसीर मानी दूसरों को बता सकती हूँ क्या शेख? एक औरत हूँ कौन जिस सी वजह तफसीर? से जो भी मैं कौन पढ़ती सी हूँ, तफसीर? इब्ने कसीर पढ़ती, हाँ, इब्ने फिर कसीर।
بلکہ اگر हम्म میں بولتا ہوں طلبا کو، اگر آپ ایک تفسیر کسی کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ یہ تفسیر پڑھو بیٹا، بھائی آپ یہ تفسیر پڑھو، بہن آپ یہ تفسیر پڑھیں، تو تفسیر ابن کثیر سے بہتر مختلف ناحیے سے کوئی دوسری تفسیر نہیں ہے. मैं दूसरों تفسیر को ابن बता کثیر सकती हूँ سے क्या शेख؟ بہتر تفسیر، ہاں بتا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں. اگر ہمیں یہ کہنا ہو جزاک کسی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے دوست کے لیے، کہ آپ یہ ایک تفسیر پڑھو، تو تفسیر ابن کثیر وہ ایک تفسیر ہو سکتی ہے. ہاں जी جزاک اللہ خیر شیخ. ابھی کیا مجھے نہیں، الحمد للہ بارک میں اللہ. عورت نہیں بتا سکتی بولتے ہیں اس کے. اب میں جو بھی نہیں سیکھتی ہوں، جو یہ بھی علم حاصل کرتی ہوں، وہ دوسروں کو بتا سکتی ہوں. ہاں نہیں، یہی جہالت ہے، یہی جہالت ہے. عورت کو کیوں نہیں بتا سکتی؟ اگر اس کے پاس علم ہے تو کیوں نہیں بتا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. ہاں دوسری آیت وہی جو سورہ فصلت کی آیت، سورہ فصلت کی آیت، اس سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ بتایا تھا کہ دوبارہ ہم سورہ فصلت کی آیت پر آئیں گے، لیکن سب سے اہم سورہ بقرہ کی آیت، اور ترتیب کے اعتبار سے بھی، اور اپنے موضوع پر بہت زیادہ واضح ہونے کے اعتبار سے بھی. ابھی اس آیت کو پڑھنا نہیں، کیونکہ متعدد مرتبہ اس آیت پر آ چکے ہیں. استدلال کس طرح اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ جو سورہ بقرہ کی جو آیت بتائے گی، اس سے متعلق وہ تفاصیل جو بتایا تو آپ پڑھیے، تو وہ تفاصیل میں ان تمام آیتوں کو جوڑتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت کو، اور سورہ فصلت کی آیت کو، اور سورہ نازعات کی آیت کو. عام طور پر لوگ سورہ نازعات کی آیت کو ان آیت کا مخالف سمجھتے ہیں، اس لیے سورہ نازعات کی آیت کو پڑھنے کے بعد ہی آج درس رکیں گے، شاید وقت تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، معذرت اس کے لیے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، یہاں پر ابھی کتنے دن پر گفتگو نہیں ہے. ابھی ہم کیا سیکھنے کے لیے یا کیا سمجھنے کے لیے ساتھ پر دوبارہ آئے ہیں؟ اسی لیے میں طلبا کے ایک نقطہ یہ بھی بتاتا ہوں کہ آیت کے اسی حصے پر فوکس کرو کہ اس سے ہم کیا چیز سمجھنا. آیت میں متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں، آیت میں، حدیث میں. تو ابھی ہم کتنے دن والا نہیں سمجھنے کے لیے ابھی آئے ہیں آیت پر. ابھی کیا سمجھنے کے لیے آئے ہیں؟ پہلے کون ہے، کتنے دن کو ہم سمجھ چکے اس آیت سے. یہ چیز واضح ہے نا؟ تو ابھی کتنے دن والا کوئی موضوع ابھی نہیں چھیڑیں گے اس آیت میں، ابھی پہلے اور بعد والا. تو آپ غور کریں آیت کو. خلق الارض فی یومین، پھر وجعل فیہا رواسیا وقدر فیہا اقواتها فی اربعۃ ایام، پھر اللہ کیا کریں؟ ثم استوى الی السماء. وہی اسلوب جو سورہ بقرہ میں تھا. جی سر. جی پھر چونکہ ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کتنے دن میں، تو یہ بتایا گیا کہ زمین کو 4 دن میں پیدا کیا. تو تھوڑا سا اربع ایام ہم یہاں لکھتے ہیں. تو اب یہاں پر اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں، تھوڑا اور واضح لفظ میں کہہ دیں کہ اللہ نے زمین کو 4 دن میں پیدا کرنے کے بعد آسمان کی جانب توجہ کی، آسمان کو پیدا کیا. کیونکہ یہاں بھی سما کا لفظ استعمال ہے، جو لفظ سورہ بقرہ میں استعمال ہے، ثم استوى الی السماء، اور لفظ بھی وہی ہے، استوى الی السماء. عقلی نائے سے یہاں پر بحث نہیں کرتے. استوا کے متعدد معنی، 3 معنی ہیں. کبھی وقت رہا تو اس پر گفتگو کرتے ہیں. ابھی چونکہ اس پر جائیں گے تو یہ موضوع رہ جائے گا. ثم استوى الى السماء، کہ اللہ آسمان کی جانب متوجہ ہوا. اس چیز کو بھی ہم چھوڑتے ہیں. فقضاهن 7 سماوات في يومين، پھر آسمان کو 7 آسمان بنایا 2 دن میں. تو 2 دن محل شاہد نہیں ہمارا. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ نے پہلے کس کو بنایا؟ تو پہلے اللہ نے کس کا تذکرہ کیا؟ خلق عرض کا. الارض فی یومین، پھر وجعل فیہا رواسیا، کہا فی اربعۃ ایام، پھر اللہ نے کہا ثم استوى الی السماء. یعنی زمین کی خلقت کے بعد، زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کس کی خلقت کی جانب، کس کو پیدا کرنے کی جانب متوجہ ہوا؟ سماوات. آسمان کی. آسمان کی جانب. استوى الی السماء. واضح اس آیت سے بھی کہ پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو. جی شیخ. جی سر. ہاں اچھا، سورہ فصلت کی آیت میں کئی مفہوم ہیں. ایک تو پہلے اور بعد کا بھی مفہوم ہے، اور کتنے دن میں پیدا کی یہ بھی مفہوم بھی. اس لیے سورہ فصلت کی آیت بہت ہی واضح ہے اور بہت ہی جامع ہے. اچھا ابھی اس کے بعد سورہ نازعات کی آیتوں پر آتے ہیں. لیکن سورہ نازعات کی آیت پر آنے سے پہلے پھر میرا ایک مرتبہ سوال ہے کہ اللہ نے کس کو پیدا کیا، زمین کو یا آسمان کو؟ زمین کو پہلے پیدا کیا، اس کے بعد آسمان کو 2 دن میں پیدا. اچھا سورہ نازعات کی آیت جب تک آ رہی، ایک منطقی سوال ہے. آپ جب گھر بناتے ہیں پہلے زمین بناتے ہیں یا یہ نہیں سو پہلے آپ زمین کو ہموار کرتے ہیں یا پہلے چھت بناتے ہیں؟ زمین پہلے کو ہم زمین. وار کرتے ہیں. زمین بناتے ہیں، پلر بناتے ہیں، اس کے بعد چھت بناتے ہیں یا پہلے چھت بناتے ہیں؟ بعد میں بناتے. بعد میں چھت پر.
छत बाद में बनाते हैं। तो बाद मुफस्सिरीन ने ये मंतिकी तौर पर भी समझाया, जिस तरह हम छत बाद में बनाते हैं, इसी तरह कहा कि आसमान जो है कुब्बा की मानिंद है, छत की मानिंद है। तो अल्लाह ने छत को बाद में बनाया, आसमान को बाद में बनाया, जमीन को पहले बनाया। तो वादे ना, जैसा कि सूरह बकरा और सूरह फुस्सिलत की आयतों से बहुत ही वादे तौर पर सुम्मा के लफ्ज से समझा जा रहा है, सुम्मा इस्तवा इला समा। अच्छा, अभी सूरह नाज़ियात की आयतें आपके सामने हैं, और तफसीर जो है तफसीर इब्न कसीर। यहाँ जो लफ्ज है बज़ाहिर, ये आयत या सूरह नाज़ियात की इस आयत से या इन आयतों से, आयत सिर्फ अगर आप लेते एक आयत, तो वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, मुतअद्दिद मरतबा इस आयत का हवाला आता रहा दर्स में, तो मैं मतलब उस वक्त जवाब नहीं दिया कि आते इस पर। यहाँ पर बज़ाहिर जब हम गौर नहीं करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं, तो ये आयत बज़ाहिर सूरह बकरा में जो मफहूम बताया गया या सूरह फुस्सिलत में जो मफहूम बताया गया, उसके मुखालिफ लगती, बज़ाहिर मुखालिफ लगती या नहीं? जी सर। क्योंकि सूरह बकरा और सूरह फुस्सिलत की आयतों का मफहूम क्या है? सूरह बकरा की आयत हम पढ़े और सूरह फुस्सिलत की आयत, उनका खुलासा क्या निकला था? पहले क्या है? जमीन को जमीन, पैदा किया। जमीन। जमीन उसके बाद आसमान, हम्म, यही ना? जी। हाँ, ये बकरा और फुस्सिलत की आयत है। अभी इस चीज को रखते हुए आप फिर इस आयत को पढ़िए, सूरह नाज़ियात की आयत। हाँ, अभी पढ़िए सूरह नाज़ियात की आयत। यहाँ से सिर्फ वल अर्दो। आंतुम, आंतुम से अच्छा। पढ़िए, आंतुम। أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا बस, لكم बस काफी। ولأنعامكم. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लफ्ज की शरह मतलूब नहीं, यहाँ पर सिर्फ उसलूब को देखना है, और दहाहा के लफ्ज की शरह और बादा जालिक की शरह, ये जरूरी यहाँ पर, वरना ये आयत उन आयतों की मुखालिफ हो जाएगी। और आप एक इसको बयान करने से पहले एक उसूली बात, उमूमी कायदा, कि रब के कलाम में इख्तिलाफ नहीं होता, अल्लाह के कलाम में इख्तिलाफ नहीं होता। ये वो सूरह निसा की मशहूर आयत, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। ये आयत उसूल की हैसियत रखती, अहम कायदे की हैसियत रखती है कि अल्लाह के कलाम में, रब के कलाम में, कुरान में कहीं इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। क्योंकि इख्तिलाफ किसके किसके कलाम में होता है? जो आलिम ना हो, जो जाहिल हो, जिसका इल्म नाकिस हो। ठीक है? अल्लाह क्या आलिम है, अल्लाम है, अल्लामुल गुयूब है, अलीम है, उसको तमाम चीजों का इल्म है, चीजों के होने से पहले उसका इल्म है, चीजों के होने के बाद तो बदरज औला कुल्लियात का इल्म है, जुजियात का इल्म है, जो चीजें नहीं हुई उनका भी इल्म है, नहीं हुई अगर होती तो कैसे होती उनका भी इल्म है, मुस्तकबल में चीजें कब होंगी कैसे होंगी उसका भी इल्म है। तो उस अल्लामुल गुयूब, उस अलीमुम बिदाति सुदूर के इल्म में कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, उसके कलाम में कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। तो सूरह निसा की आयत का दो अहम मफहूम या दो अहम फायदा, एक तो ये कि इख्तिलाफ रब के कलाम में हो ही नहीं सकता, वाज़ेह। दूसरा, इख्तिलाफ अल्लाह के कलाम में नहीं होता, गैरुल्लाह के कलाम में होता, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा? वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह, अगर गैरुल्लाह का कलाम होता तो उसमें बहुत इख्तिलाफ होता। मफहूम क्या हुआ? कि अल्लाह के कलाम में इख्तिलाफ नहीं होता, गैरुल्लाह के कलाम में इख्तिलाफ होता। ये उसूली कायदा समझने के बाद अभी इस आयत पर आते हैं। गुज़श्ता जो दो आयतें आपको बताएगी, सूरह बकरा और सूरह फुस्सिलत की, उससे हमने क्या समझा, फिर आप बताइए। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फिर आसमान हाँ, को पैदा किया। हाँ। यहाँ इस आयत में पहले समा का तज़किरा, यहाँ ये आयत जो है इसमें पहले समा का तज़किरा है। मफहूम यह है कि जो तुम मुहाल समझते हो क्यामत के दिन नहीं लौटाए जाओगे, तो यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि अल्लाह ने अजीम तरीन मजबूत तरीन मखलूक को पैदा किया जो तुमसे बड़ी अजीम है। तो तुमको क्यामत के दिन पैदा करना आसान है। ये असल में ये उस्लूब है कि क्यामत के दिन के पैदा करने को अल्लाह मुतअद्दिद उस्लूब में बयान करते हैं। उनमें से एक उस्लूब ये है कि जो अल्लाह बड़ी अजीम तरीन मखलूक को पैदा करने पर कादिर है, वो तुम जैसे छोटे इंसान को क्यामत के दिन दोबारा पैदा करने पर बदरज औला कादिर है। इसलिए ये पूरी आयतों का सियाक पढ़ेंगे तो यहाँ आसमान का तज़किरा है, और उसके बाद जमीन का तज़किरा है, और पहाड़ का तज़किरा है। ठीक है? वल जिबाल अरसा, आयत नंबर 32 में हमको क्या देखना है? अल्लाह ने यहाँ पर आसमान का तज़किरा किया, आसमान के बाद क्या कहा? वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, यही कहा ना?
آسمان کو بنایا، اس کے بعد زمین کو کیا کیا؟ دہاہا. آسمان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو دہاہا. آسمان کے لیے کہا بناہا، آسمان کو بنایا. ٹھیک ہے. پھر کیا کہا؟ والارض بعد ذالک دہاہا، زمین کو بعد ذالک دہاہا. دہاہا اللہ نے کہا، خلقہ نہیں کہا. تو والارض بعد ذالک دہاہا کے دو طرح کے جواب مفسرین دیتے ہیں. اس آیت میں پھر آپ ایک مطلب سمجھیے، اس سما کا تذکرہ پہلے، ارض کا بعد، یہی ہے نا؟ جی جی شیخ. ہاں. لیکن کہیں سما نہیں ہے اس آیت میں، کہیں بھی سما نہیں ہے، بعد ذالک ہے. تو بعد ذالک کا ایک جواب دیتے ہیں مفسرین. اور دہاہا کا جو لفظ ہے، اللہ نے دہاہا کہا، خالقہ نہیں کہا. اور اس دہاہا کی شرح کرنے سے پہلے اللہ نے یہاں دہاہا کہا، خالقہ نہیں کہا. آپ اس نقطے کو سمجھیے. اور رب کے کلام، اسی لیے میں نے بتایا رب کے الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے متعدد مرتبہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کون سا لفظ استعمال کیے، اس لفظ کو ایز پر ڈکشنری دیکھیے، ترجمہ یا ٹرانسلیشن پر نہیں جائیے. ہمارے کیا غلط فہمی ہے یا مشکل یہ کہ دہا کا ترجمہ پیدا کرنا کرتے ہیں. اللہ دہا کہہ رہے ہیں یا خلقہ کہہ رہے ہیں؟ دہاہا. دحاها. اچھا، خلقہ نہیں کہہ رہے ہیں. اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ دہا خلقہ نہیں ہے. اور دہا کیا ہے؟ وہ وہی چیز ہے جس کا تذکرہ سورہ فصلت کی آیتوں میں ہوا، بارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا. وہ چیز ہے، پیدا کرنا نہیں. اس لیے دہا کی یہ تفسیر ہے. تفسیر کہتے ہیں اخرج منہا ماءہا ومرعاہا. وہ دہا کیا ہے؟ اس کے پانی اور چارے کو نکالنا. اچھا، اس کا جواب دینے سے پہلے سورہ لقمان کی آخری آیت، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے دہا کا خلقہ نہیں کہا، اس لیے خلقہ کو میں نے کاٹا کہیں لکھ کر کئی مرتبہ. یہ اللہ نہیں کہہ رہے کہ زمین کو پیدا کیا، نہیں. اللہ کہہ رہے دہا. دہا خلقہ نہیں ہے، بلکہ اس دہا کی شرح اللہ کہہ رہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی اور چارے کو نکالا. اور اسی کو اللہ نے سورہ فصلت میں کیا کہا تھا؟ جعل فیہا رواسی وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا. جو وہاں سورہ فصلت میں قدر فیہا اقواتہا، وہی یہاں پر اخرج منہا ماءہا ومرعاہا. ٹھیک ہے. سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھیے اور کچھ چیزوں کو وہاں سمجھا کر پھر آتے ہیں یہاں پر کہ کس طرح سمجھنے میں خلل ہوتا ہے یا غلط کبھی سمجھ جاتے ہیں. إن الله إن ہاں، الله وہی آیت عنده پڑھیے. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري بس نفس. بس اسی لفظ پہ رکیے. رکیے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کیا معنی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ؟ اور اللہ جانتا ہے ان ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے. ہاں، ماں کے رحم رحیم میں میں جو جو ہے. رحیم میں کیا اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا لفظ ہے. مفسرین نے جب اس کی شرح کی کہ مذکر ہے یا مؤنث، مؤنث. جب مفسرین نے شرح کی اور یہ کہا کہ اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث، تو اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے جو رحم میں ہے. اللہ نہیں کہہ رہے مذکر مؤنث. یہ مذکر مؤنث ہمارا کلام ہے، مفسرین کا کلام ہے. لوگ ایسی شرح کرتے ہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے، مذکر یا مؤنث. اللہ ایسا کہہ رہے ہیں؟ نہیں. نہیں. اللہ عموم کی بات کر رہے نہیں. ہیں. آپ اصول تفسیر پڑھیں گے، ماں کس کے لیے آتا ہے؟ ماں عموم کے لیے. عموم کے لیے. اس میں مذکر مؤنث بھی داخل ہے، صرف یہی نہیں. اللہ کے علم وسیع ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. رحیم میں جب سے حمل قرار پکڑا، نطفہ سے لے کر ماں کے پیٹ سے نکلنے تک کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ، 40 دن کے بعد جو تبدیلی ہو رہی ہے. اور بلکہ 40 دن ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لمحہ بلمحہ جو تبدیلی ہو رہی ہے، ان مکمل تبدیلیوں کو اللہ جانتا ہے. کس رنگ کا ہے، کس کلر کا ہے، مومن ہوگا، کافر ہوگا، اللہ کو اس کا بھی علم. اس کے بعد جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، اس کا بھی علم. اور اس کا بھی علم ہے کہ مذکر مؤنث. لیکن اللہ یہ نہیں کہنے کہ مذکر مؤنث جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آیت میں ایک عمومی بات ہے کہ رب کا علم رحم میں ہونے والی تمام چیزوں کو وسیع ہے. ما فی الارحام، اللہ نے مذکر مؤنث نہیں کہا. جب ہم نے اس کو مذکر مؤنث کہا تو ہم
جب انسان کا علم ایڈوانس ہوا، انسان نے سائنسی آلات کے نتیجے میں اس چیز کا پتہ لگا لیا، یا لگا لیتے ہیں، کبھی غلط بھی ہوتا ہے کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن پتہ لگا لیتے ہیں بعض آلات سے مذکر یا مؤنث، تو پھر لوگ ایسا کہنا شروع کیے کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ نہیں، قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے، ہماری فہم کے خلاف ہے۔ سمجھ رہے اس دونوں جواب کو؟ جی سر۔ ٹھیک ہے وَيَعْلَمُ مَا سر، فِي سمجھ گئے۔ الْأَرْحَامِ، رب کے کلام میں یہ نہیں کہ اللہ مذکر مؤنث جانتا ہے، یہ تو ہم نے ایسا سمجھا۔ علام الغیوب کا کلام ہے، وہ علم اور تجربے کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم پہلے ایسا سمجھ رہے تھے رب کے کلام کو۔ رب کے کلام میں تذکیر و تانیث کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ اب اس آیت پر آتے ہیں، سورہ نازیات پر۔ دو لفظ یہاں قابل توجہ، اللہ نے بعد ذالک کہا اور دہا کہا۔ اللہ نے بعد ذالک کہا، ثم نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ ثم نہیں کہا، یہاں پر دہا کہا ہے، خلقہ نہیں کہا۔ تو دونوں کی توجیہ کرتے ہیں مفسرین۔ بعد ذالک کی بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ بعد یہاں مع کے معنی میں، بعد کس معنی میں ہے؟ مع کے معنی میں۔ مع بعد، بعد کے معنی میں نہیں، مع کے معنی، بعد ذالک مع ذالک، یعنی آسمان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی دہا کیا، یعنی اس سے پانی اور چارے، اس کے روزی روٹی کا انتظام کیا، ٹھیک ہے؟ اور جو مفسرین کہہ رہے ہیں بعد مع کے معنی میں یا بعد ذالک مع ذالک کے معنی میں، یہ یوں ہی نہیں کہتے مفسرین، اس کے پیچھے کچھ قرائن ہوتے۔ آپ سورہ قلم کی آیت پڑھیے جس میں نبی کے ایک دشمن کا تذکرہ اللہ نے کیا، سورہ قلم کی آیت نمبر 13 پڑھیے آپ۔ وَتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ وَوَلِيٌّ۔ ہاں، تو بعد ذالک کا متعدد اس کے برے اوصاف بنائے، پھر کہا کہ ولد الزنا، اس سب کے بعد بعد ذالک زنیم، یہ سب اس کی برائیاں بیان کا ایک اور گھٹیا اس کے ساتھ وصف جو زنیم ہے، ولد الزنا۔ تو بعد ذالک کا مطلب پہلے یہ اس اوصاف سے متصف تھا، اب یہ بھی نہیں کہ ان گھٹیا اوصاف کے ساتھ ساتھ اس سے اور گھٹیا اسلوب سے یہ صفت سے متصف ہے، بعد ذالک مع ذالک کے معنی میں۔ تو سورہ قلم کی اس آیت میں متعین ہے کہ مع بادہ کے معنی میں، تو مفسرین کہتے ہیں بادہ مع کے معنی میں، بادہ ذالک یعنی مع ذالک۔ ایک جو دوسرا جواب دہا کا تو فکس ہے، کہتے ہیں دہا کہا اللہ نے، خلقہ نہیں کہا، کیونکہ دہا خلقہ نہیں، دہا خلقہ نہیں۔ دہا کیا ہے؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، آپ نحوی اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو دہا کی یہ شرح کر رہی، چاہے آپ اس کو نحو کے الفاظ میں عطف بیان کہہ لیجئے، یا اگر بدل کہنا تو بیان اتنا واضح نہیں ہے، اس کی شرح کہہ سکتے ہیں یا اس کا بیان کہہ سکتے ہیں۔ دہا کا بیان ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا۔ دہا کیا ہے؟ اس کے چارہ اور پانی کا نکالنا، جس کو سورہ فصلت کی آیتوں میں کہا بارک فیہا وقدر فیہا اقواتا، واضح ہے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ آسمان کے بعد زمین کو بنایا، اس آیت کا مفہوم ہے ہی نہیں، اللہ نے دہا کہا ہے۔ اس لیے اس آیت کو بھی جمع کر کے اور سورہ بقرہ اور سورہ فصلت کی آیتوں کو جمع کر کے مفسرین کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین، ابھی تمام آیتوں کو جمع کر کے زمین، اس کے ساتھ پھر لگاتے غیر مدھو۔ غیر مدھو کا مطلب غیر ہموار، جب اس میں چارہ پانی پہاڑوں کو نہیں پیدا کیا۔ زمین غیر مدھو کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ زمین غیر مدھو۔ اس کے بعد اللہ نے کیا پیدا کیا؟ آسمان۔ اس کے بعد پھر زمین کو مدھو بنایا۔ یہ تمام آیتوں کو جمع کر کے یہ مکمل تطبیق ہو جاتی ہے۔ پہلے زمین غیر مدھو، زمین کو بنا دیا، زمین کی خلقت کر دی، ہموار نہیں بنایا، پہاڑوں کو نہیں بنایا، چارہ پانی نہیں بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان کو بنایا، پھر آسمان کے بعد زمین کو مدفوع بنایا، والارض بعد ذلک دحاہا کی بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو یہ تین آیتیں اس مفہوم کی بہت واضح اور جامع ہیں، سورہ بقرہ، سورہ فصلت اور سورہ نازیات۔ تو صرف نازیات کی آیت میں اللہ نے بعد ذلک کہا ہے، ثم نہیں کہا، اس لیے بعد ذلک کا مفسرین نے مع ذلک بھی کہا سورہ قلم کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اللہ نے دہاہا کہا ہے، خلقہ نہیں کہا۔ اس کے لیے آپ کو سورہ لقمان میں
وَيَعْلَمُ سورہ لقمان کی آخری آیت ما فی الارحام کی مثال دی گئی. تو اللہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے طلبا کو میں بولتا ہوں آپ ترجمہ یا ٹرانسلیشن کے پیچھے نہیں جائیے، آپ یہ دیکھیے کہ رب نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے. اس لفظ کی اپنی معنویت ہے، اس لفظ کا ڈکشنری میں معنی دیکھیے اس لفظ کا معنی کیا ہے، ترجمے پر نہیں جائیے. ہاں، تو یہ کچھ چیزیں تھیں زمین سے متعلق. اور بھی کچھ چیزیں تھیں، دو تین موضوعات تھے. ایک تو زمین اور آسمان کی تخلیق، اور زمین دائرہ میں ہے یا غیر دائری ہے، زمین حرکت کرتی یا نہیں، اگر وقت رہا یا آمادہ ہوئے تو کل اس پر گفتگو کرتے ہیں. یہ اہم چیزیں تھیں زمین سے متعلق. وقت بہت زیادہ ہو گیا. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سوال ہے کسی کا تو کر سکتے ہیں، میری طرف سے